हुण इत्थे मैं जिहड़ी अज गल करनी चाहुंदा वो ये है कि की दीप सिद्धू की ये सोच ते उहदा पैंतरा जां उहदे वल्लों अजिहा करना ठीक सी। क्योंकि जिहड़ी आम सूझ है ना साडी, असीं चलदे आ बहुते लोग आम सूझ नाल, ते आम सूझ कित्थों बनदी है? जां तुसीं घरां चों गल सुणदे हो, जां मास्टर दे मूहों स्कूल दे विच गल सुणदे हो, जां आगूआं दे मूहां चों कुछ गल्लां सुणदे हो, जां अखबारां 'च पढ़दे हो, जां टीवी तो सुणदे हो। वो सारा कुछ थोड़े अंदर जाई जाता है तो किते ना किते आपदा असर पाई जाता है, तो थोनू लग जाता भी साडी तो समझ बन गई मसला तो आ है। ये आम सूझ है, ये ज्ञान नहीं, ये विवेक नहीं। तो उन्हों का यत्न यही है कि ये साडे वल्लों वरताया ज्ञान जिहड़ा झूठा है, ये बस उत्थों तक ही रहे। आ फर्क सी सारिਆਂ ਦਾ। वो आम सूझ चो गल करते सीगे, दीप सिद्धू विवेक चो गल करता। सो हुण इत्थे जिहड़ी गल है कि दोहां चों किहदी गल भला ठीक सी। बहुत बंदे मैनूं इहो जिहे भी मिले भी गल तो दीप सिद्धू की ठीक सी, पर वो वेला ये गल करन दा नहीं सी। फिर अगला वेले ते आ जांदा। हुण वेले का कित्थों पता लगे भी किहड़ा वेला कर ठीक होंदा? वो फिर आम सूझ जिन्हों असीं कॉमन सेंस कहने अंग्रेजी कि जिहड़ी चीज़ नाल थोनू कुछ खतरे जे खड़े हुंदे ओह गलत है, ते जिहड़ी चीज़ नाल कोई खतरा नहीं खड़ा हुंदा वो सियाणप है। फिर तो सारा इतिहास ही होर तरह का हुंदा, किते खून डोलण की लोड़ नहीं सी, किते लड़ाई लड़न की लोड़ नहीं सी। खतरे तो गुरुआं ने आप जाके पैदा किए। सज्जन ठग नाल जाके गलबात करनी उस मौके वो जिहड़ा हुण सानूं लगदा ना भी वो तो चिट्टे कपड़ियां दे विच ते चिट्टा दाड़ा ते बड़ा शरीफ सीगा, उन्हें पता नहीं किन्ने बंदे मार मार के ये खपाते सी। फिर कौडा राक्ष, बड़ी कंधारी, सिद्ध, किहदा नाम लईए, कित्थे खतरा नहीं मुल लिया। सो ये असीं इत्थों तक बंदा जाके सोचदा। फिर सारे चलो उस तो बाद जंगां का तो सारा इतिहास ही पे अपने को सारा इस तरह। सो गल ये नहीं हुंदी खतरा किहड़ी चीज़ है, ये उस मौके के उत्ते बंदे का फैसला करना हुंदा कि गल किहड़ी ठीक है। सो आ समस्या दीप सिद्धू नूं आई, आपदे वलों वो पूरी सच्चाई ते ईमानदारी नाल आया। उन्हें कोशिश की कि लड़ाई नूं असली निशाने ते सेधत कर दिता जाए, नहीं फिर वही इतिहास होगा। वो गलबात लिए बुलाउणगे, उत्थे कोई समझौता हो जू तो वो जिवें पहला भाई साहब कह के गए ने रसगुल्ले खवा देणगे, ते दिल्लियों जितदे जकारे लाउंदे बंदे घरां नूं आ जाणगे। ऐं हुंदा रहा साडे। दीप सिद्धू ने मतलब ये गल लियांदी सी कि नहीं, गलबात खुले आम हो गई, बंद कमरे च ना हो गई। क्योंकि गड़बड़ ओले च जो कोई गल आऊ ना, ओला जिहड़ा ओला बंदा वो रखूगा जिहदे पल्ले सच नहीं, जिन्हें कोई जिहदे मन च कोई पाप है, कोई मैल है। सच्चे बंदे नूं ओहदा काहदा ओला पड़दा क्यों रखूगा? सो दा ऐसी भी पर्दा जो हो जू ना वो पिछे तो खोट ही खोट है, वो तो कुछ माड़ा ही निकलू, चंगा निकलना। इस गल से विरोध हो गया। गल ये सी कि जो साडी आम सूझ बनी पई सी लोकां दी, वो उदों अगे जांदा सी ते वो आम सूझ वाले बंदे उहदे खिलाफ हो जाते सी। सो इस सारे संदर्भ दे विच मैं एक शब्द जो मैनूं लग्या ना भी उहदे बंदे बैरी किवें बने,
ਉਹ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਸੂਝ ਫੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੜੀ। ਸੰਗਤ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ, ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਿਣਕ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਉਹ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਲਿਆਕਤ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਪਏ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜੋ ਆਗੂ ਕਹੂ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਘੋਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਢਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ, ਸਾਰੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਗਾਉਣੋਂ ਹਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਐਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਦੀ ਪਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਪਏ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਤੇ ਬਾਜਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਡਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਟੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਮ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਢਲ ਜਾਂਦੇ। ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ, ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਬੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਾਠੀਆਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਥਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਥਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਤੇ ਰੜਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਥਰਾਪਣ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਔੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ
ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਸਤੂਰ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ।